ANB न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਵਾੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਕ ਗਏ ਨੇ। और सरकार कह रही है, खास करके पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के असी जांच करांगे। उन्होंने सूबे की मुख सकत्तर श्रीमती विनी महाजन नूं जिम्मेवारी दिती है और जिस मंत्री साधु सिंह धर्मसो ते इल्जाम लग रहे ने वो सदन तो बाहर भी ते सदन के अंदर भी उन्होंने कहा सी कि वो किसी भी जांच का सामना करने नूं तैयार ने। पर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जाके मिलदी ने ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ। वैसे तो पंजाब दे विच ही कोई 35% आबादी दलित भरावां दी आ, जिस करके हुण सारियां पार्टियां नूं लगदा कि अगर दलित भाईचारे का साथ दिता, उन्हां दे हक हकूक की गल कीती ते 2022 दे विच कुछ फायदा मिल सकदा। दूजे पासे जिहड़े हुशियारपुर तो लोक सभा मैंबर सेंटर दे विच राज मंत्री ने सोम प्रकाश जी, उन्होंने भी ऐलान कर दिता सी कि इस घपले की जिहड़ी जांच आ सेंटर करेगी और पंजाब सरकार करी कि फैडरल ढांचे ते हमला। पर हुण पता लगा कि सेंटर सरकार ने 2 अफसर भी नियुक्त कर दिते ने, वो हुण पंजाब आके पड़ताल करनगे। लेकिन जो असी तत्थ अज सामने पेश करन जा रहे हैं वो पहली बार पेश करन जा रहे हैं। शायद इस तो पहला किसी भी वलों रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया होगा कि आखिर रिपोर्ट दे विच की कुछ आ, किन्ने सफ़ियां दी रिपोर्ट आ, किहड़े अफसर दोषी ने, किहड़े वो संस्थावां ने जिन्हां दा कोई रिकॉर्ड नहीं तो करोड़ां रुपए दिते गए ने, वो किहड़ियां संस्थावां ने जिन्हां नूं दूरीवार पैसे दिते गए ने, तो उल्टा जिन्हां कोल रिकवरी बनदी सी सरकार दी उन्हां नूं फिर भी गप्फे दिते गए ने। असीं ये पड़ाववार तुहानूं जानकारी देवांगे। कुल कह सकते कि 66 पेज की रिपोर्ट आ, तुसीं देख सकते जी 66 पेज की रिपोर्ट आ और इस रिपोर्ट दे विच बहुत कुछ आ। 36 पेज की रिपोर्ट ते जिहड़े महकमे दे वधीक मुख सकत्तर ने श्री किरपा शंकर सरोज जी, वो सूबे की मुख सकत्तर नूं पत्र लिखते हैं श्रीमती विनी महाजन नूं कि ये बहुत ही वड्डा घपला होया, इहदी जिहड़ी घोख करनी बनदी आ। क्यों बनदी आ? क्योंकि इदां दीयां जिहड़ियां गड़बड़ियां ने उत्तराखंड दे विच भी होईयां ने, वो हिमाचल प्रदेश च भी होईयां ने, वो हरियाणा दे विच भी होईयां। हिमाचल हरियाणा दे विच क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके ने, उत्थे जिहड़ी जांच आ वो चल रही आ। उत्तराखंड दे विच भी इदां दा मसला सामने आ, उत्थे ते हाई कोर्ट नूं दखल देना पिया सी। ते जिहड़े 36 पेज दी जिहड़े किरपा शंकर सरोज वालों एक लिखी गई आ सूबे दी मुख सकत्तर, असीं उहदा भी जिक्र करांगे और एक नाल दी नाल एक 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी, उस कमेटी का भी असी जिक्र करांगे। उस कमेटी दे विच मैंबर कौन कौन ने, उन्होंने अपनी जिहड़ी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग दे विच की कुछ प्रूफ दिते ने। ये जिहड़ी 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, इहदे च एक PCS अधिकारी की अगवाई दे विच एक कमेटी का गठन किया गया सी। उस कमेटी ने भी कह सकते कि 18 पेज की रिपोर्ट दी, वो भी साडे कोल है जी कि 18 पेज दे विच की कुछ होया वो भी तुहानूं दस्सांगे। फिर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी ने डिप्टी डायरैक्टर सरबिंदर सिंह रंधावा, इन्होंने भी अपने जिहड़े प्रमुख जिहड़े सकत्तर सी महकमे दे किरपा शंकर सरोज जी, उन्होंने 12 पेज की रिपोर्ट दी सी, वो भी साडे कोल आ, उसका भी जिक्र करांगे। तो कुल ये 36, 18 ते 12 मतलब करीब ये 66 पेज ने लिखा गया, तो बहुत कुछ दस्या गया, बहुत कुछ खुलासे हुए ने कि आखिर गरीब बच्चों का पैसा वो कौन लुट गए ने, कौन डकार गए ने। अज तो असी सिर्फ वो दसांगे
ਕਰੀਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹ 9 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੂਤ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 64 ਕਰੋੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਰਸਵਤੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਆ ਜੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 80,31,954 ਰੁਪਏ 80,31,954 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਆ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੀ 85,55,617 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 1 ਕਰੋੜ 17,08,882 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ CG ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਝੰਜੇੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ 32,08,695 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੰਗੋਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99,83,091 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ 31,86,951 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜੀ A&M ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਡਬਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ 41,48,766 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ 91 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਕਰੋੜ 61,62,301 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ 41,48,766 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 9 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀਪਾ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਗਾ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਗ 1 'ਚ 64 ਕਰੋੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 9 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।